किन्ने कट समझ लगी इस भजन की लाड़ी ने खिंच ले तैयारियां तेरा लाड़ा लाड़ा किन्ना लैन वास्ते आ रहा जेडे लोग की कर रहे जेडे रोज प्रेयर करते जेडे रोज बाइबल पढ़ते जेडे रोज के माफी मंगते कि प्रभु साढ़े उपर दया कर जेडे फास्टिंग करते जेडे अपने आगू की गल मानते जेडे प्रभु के आउन ते तैयार है कि प्रभु तुसी आ रहे जे असी लगातार तैयारी की कर रहे हैं प्रभु उन्होंने लैन वास्ते की आ लाड़ी नहीं खिंच ले लाड़ियाँ कौन आ जो आप बपतिस्मा लेने अजे साड़ी सिर्फ की हुई आ अंगेजमेंट लाड़ी आप कदों बनांगे जो स्वर्ग के की करांगे अजे आप लाड़ियाँ नहीं आ लाड़ियाँ दोनों बनती है जो प्रभु के घर में जाती आमी हाँ सिस्टर लास्ट भजन गावांगे उस तो बाद गवाइयाँ भैन कुलदीप कितने आ गवाही कोई है मैं परिवार को बुलाओ कितने चर्च जिन्होंने मीटिंग कराई वो कितने ने कोई मैंने नजर भी आ रहा हालेलुया बुलाओ बुलाओ उन्होंने फैमिली को क्योंकि ताड़ी गवाई क्योंकि गवाइयाँ उस तो बाद पता हो जल्दी सिस्टर एक भजन लास्ट उस तो बाद गवाइयाँ भी सुना बच्चे भी सुनना समय की कदर करा मीटिंग पहले लेट आ क्योंकि समा मीटिंग का 11 बजे फस्ट 5 इधर ऊपर आ जाए एक चेयर लै गो मास्टर जी के वास्ते क्योंकि जो रब के दास होंगे धन के योग होंगे
तारीफ को सारे जोर दे नाल ईश्वर की आमीन। हाँ जी हालेलुया 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 जे ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖਾਂਗੇ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ अभी क्या ब्रदर ਸੁਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖਾਂਗੇ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਖੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਮੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਖੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ
ताली ताली क्योंकि साडा यीशु जिंदा है ताली ताली क्योंकि साडा यीशु जिंदा है क्योंकि साडा यीशु जिंदा है क्योंकि साडा यीशु जिंदा है क्योंकि साडा यीशु जिंदा तारीफ करो सब जोर के नाल हालेलुया बाइबल ने लिखा संग करने के पुकार ते संग दा सरपा ना कर बाइबल ने लिखा तुरी वांगू अपने गले दी आवाज नु की कर ਉੱਚਾ कर प्रभु करके जेडे लोग गा रहे हैं उन्होंने पता परमेश्वर कौन है बेहद प्रभु करके शैतान तंग करदा परेशान करदा पर मेरे लोग मेरे तो इनकार नहीं करनगे प्रभु कह रहे कि मैं देख रहा कले कले नु की कर रहा है शैतान अपने कमां क्योंकि ਉਹਦੀ हार हो रही है लोगों को समझ लग रही कि प्रभु की जीवत है जिंदा वा आमीन सब जन अपनी अखां बंद करेंगे प्रेर करेंगे प्रभु के दासां दे नाल अगवाइयां दे वास्ते अगवाइयां लिए प्रेर करेंगे आप सब जन अपनी अखां बंद करेंगे क्योंकि समाज ज़्यादा नहीं है आप दिन के समाप्ति करेंगे इस तो ज़्यादा नहीं क्योंकि बाइबल ने कहा समय की कदर करो जो दिन बुरे हैं पहले लेट मैं बार बार ये कह रहा पहले लेट है मीटिंग का समा 11 बजे का पर 1 बजे स्टार्ट हुई है इस करके आप लंबा टाइम लगा आप हाँ बस जीना प्रेयर करेंगे हालेलुया 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 और संता बरकत बाकी सदका सनातन धरती ताले बारह चौकी विभाग ताले मदद करना कैसा बच्चा से करनो सादे एक ते सदगुरु दा खुदा तेरा धन्यवाद दा पापी सदी खुदा जो सुलाम का भाई के सिरना इस जगह दे तुझे अपने दास नु दास बुलाया प्रभु बच्चे नु आप बच्चे नु संतन मतलब बुलाया प्रभु ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀ ਬਦਲੋ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਰੋਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਾਨ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਬਾਪ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਅਗਲਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਾਲੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਜਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਨੌਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਥਰੂ नाम राम पंजाब की ताड़े नाम हिमाचल बाजे सभी बता जिन्ने लोग जीजस से जुड़े प्रभु उन्होंने बेटे बेटियों की आस वाला पूरी करो प्यारे बाप वो बच्चे बेटे बेटियां गवाही देना प्रभु शैतान उन्हें तेरे बेटे बेटी शब्दा खुदा तेरा धन्यवाद बंदी ने शुरू लाके आखिर साथ आप चलाओ बाकी का समा ताड़े में जरा रहता देना सवाल सुनिया कबूल किया विश्वास करके कैसा बच्चा मांगा प्रभु ਅਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ आमीन ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ आमीन सब जन तारीफ करो जोर के नाल हालेलुया अपनी पूरी फैमिली को लेके आओ पूरी फैमिली कितने आ घर वाला कितने आ पूरी फैमिली हो चलो जरा मैं ट्रैक बोलांगे उन्हें जाऊँ तक अब अपनी अखा कोरस बोलांगे सब जन अपनी अखा बंद रखो बच्चे लिए तैयार करो अपने आप को गवाहियां लिए तैयार करो तुम अपनी बॉडियां चेक करो जो तुम अपने घर चो आए थे और चेक करो हालेलुया करते हैं हम तेरी आराधना
गवाही दी जीसस के वास्ते देनी और प्रभु के नाम में ऊंचा करना। ऊंचा है तेरा नाम, आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना आराधना तेरी ऊंची है शान, मेरे बादशाह, ऊंचा है तेरा सलाम। आराधना आराधना सिस्टर करीब के जगह पे आके मुझे सुनी समझ में नहीं करना है। आमीन। जिन्हों की ड्यूटी है तुझे तो पता तुझे कोशिश नहीं करना फिर भी नाल करना क्योंकि लोग नहीं जानते ना चीज़ें। अगली साइड से इधर सिस्टर जी की हो आप खड़े बस कैमरे लग जाए। थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया। सब तारीफ करो और भी चेक करो जिन्हों की दवाइयां लोग अगली साइड से लैके पिछे घूमो फ्री जेडे हुए ने चेक करो जब मीटिंग जाए से। हाँ सिस्टर प्रीत की भी दवाई है। हाँ हाँ अगली साइड आ जा इस घर के जो फादर साहब ठीक हुए किस जगह से हॉस्पिटल गए टीका लगवाने गए। अच्छा हालेलुया। और भगवाइयां सुना के तुहानू देखो मेरे भैन भराओ बाइबल दे विच लिखिआ जदों तुसीं रसूलां दी किताब पढ़दे प्रभु दे वचन दे विच लिखिआ जदों ओहदे एक बाब दी आयत पढ़दे आपां पवित्र बाइबल च लिखिआ जद तुसीं पवित्र आत्मा पाओगे तो शक्ति की करोगे। जे पवित्र आत्मा तुहाडे जीवन च होंदा तुहानू एक पावर मिलदी आ एक अनाइंटिंग मिलदी आ कि तुसीं शक्ति पाओगे। यहूदा यरूशलेम सामरिया धरती दे किते तक मेरे की होगे। पर बहुत सारे लोग जिहड़े शर्माउंदे आ शर्मीले आ चंगे हुंदे आ फ्री हुंदे खुदा काम करदा उस तो बाद अगली साइड ते आण के गवाही नहीं देनी चाहुंदे क्योंकि मेरे जी साथियों बाइबल च लिखिआ कि जे तुसीं मेरे नाम तो मतलब कि शर्माओगे प्रभु ने वचन च लिखिआ कि जद मैं अपने पिता और अपने दूतां दे अगे जे तुसीं मेरा इनकार करोगे मैं भी तुहाडा इनकार किया किन्ने लोकां नूं समझ लगी आ। प्रभु यीशु ने बोलिया कि जे तुसी लोगों के अगे मेरा इनकार करोगे समझ लगी कि नहीं लगी। इनकार का मतलब मैनू संग लगती है मेरे को अगे नहीं खलोता जाना। शैतान के बड़े डांगे जगह मैं देख रहा अलग अलग ढंग के पर सारे बच गया रो रहा वा क्योंकि मेरे भैन भराओ जिन्ना चिर तुहाडे कोल चानण नहीं आ तुहानू प्रभु दा आत्मा नहीं दसदा कि शैतान नूं कदी भी समझ नहीं सकते। बाइबल लिखा जे तुसी मेरे नाम तो मेरे नाम की गवाही दोगे तो मैं अपने दूतां दे अगे अपने स्वर्गीय पिता दे अगे तुहाडा इकरार करांगा। किन्ने लोग सुनदे आ किन्ने लोग चाहते प्रभु साडा इकरार करे कि मेरे धीआं ते मेरे पुत्तर आ फिर ही करेगा ना जे तुसीं संग वाले नहीं जे। बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं फ्री हो जाते उस तो बाद गवाही मैनू ना शर्म जी बड़ी आती जी पास्टर जी अगे नहीं आ सकता जो डॉक्टर के कोलों टीका लवाने उदों कोई शर्म नहीं आती जो वेंटीलेटर से लगे होंगे उन्होंने कभी शर्म नहीं पता नहीं हम बचना कि नहीं बचना पर प्रभु की महिमा करने वास्ते सानू की आती है शर्म आती है। प्रभु जो चंगा करता कभी नहीं कहता कि मैनू शर्म आती मैं तेन चंगा नहीं करना मेरे तो बहुत संग लगेगी तेरे को। मेरे भैन भराओ जिन्होंने संग आती ना एक शैतान का एक अंग है तुहाडे अंदर वो दुष्ट जिहड़ा तुहानू कभी भी खड़ा नहीं होता पूरी जिंदगी तुहाडी जिंदगी जिहड़ी एक बेकार लाइफ जी होगी संग वाली तुहानू पता तुहानू संग नहीं आ एक दुष्ट का डंग आ जिन्होंने तुसीं समझ नहीं सकते। 666 डंग आ शैतान दे ते 666 वारी 24 घंटे में तुहाडे उत्ते लाउंदा तुहानू ये नहीं पता किन्ने लोग सुनते हैं। 666 डंग आ ते 24 घंटे में तुहाडे वास्ते तुहानू 666 वारी मारदा
ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਭੈਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਬੋਡੀ ਫੜਾ ਕੇ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਰੱਖਣਾ, ਕੈਮਰਾ ਕੈਚ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਕਲਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਸੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ, ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਸ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਾਂ ਲਾਈਆਂ? ਜਦੋਂ ਦੌੜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਲਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਭੈਣ ਮਿੰਦੋ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ? ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਮਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਨਾਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਭੈਣ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਰਚ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਥਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ। ਸੰਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸੰਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਸਿਆਣਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਕਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਆਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਵਾਹ ਖਾਓ, ਐਂਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬੱਚਾ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਓ, ਇੰਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੀ। ਕਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਆ? ਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ। ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਜਰਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਚੁਕਾਓ ਜਰਾ। ਚੁੱਕੇ ਤੂੰ ਆ ਜਰਾ, ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਰਾ। ਹਾਂ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਐ ਵੇਖੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ। 1 ਜਾਂ 2 ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ ਵਚਨ। ਜਿੱਥੇ ਵਚਨ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੀ ਮੰਗਦਾਰ ਹੋਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਦੀ ਥੋੜੀ ਚਾਰ ਉੱਚੀ ਖੋਲੋ, ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਮਿੰਦੋ ਕੋਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਠਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਮਿੰਦੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਦੀਦੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦੀ ਮਿੰਦੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਤਾਮ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੇਖ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜੇ। ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚਰਚ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ
ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਕ ਝੱਕਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਔਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਚਰਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਮਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾ। ਨਾਕਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਜੀਠੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਚ ਹੀ ਜਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾ। ਫਿਰ ਨਾਕਾ ਚੋ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੇੜਾ ਦਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਤੂੰ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੌਣਿਆ? ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥ ਆ। ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੌਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸੰਡੇ 'ਚ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ? ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਫਾਸਟਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 12 ਤੋਂ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਦੇ? ਦੇ 2 ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੋਲਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮਿਲਿਆ ਚਰਚ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਾਏ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਬੜੀ ਗਵਾਈ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੰਤ ਜੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਿੱਲ ਕਦੀ ਟੂਟੀ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਟਰਬਲ ਸੀ, ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਕਦੀ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਰੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੂੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ ਬਣੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਘਰ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੂਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੀ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਬੇਬੀ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਘਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। 12,000 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ 7,000 ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਆ। 7,000 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਥੋੜੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੀ? ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਜੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। और कोई और गवाही है? और कोई? हाँ हाँ और गवाही सुना। तारीफ करो गवाही के बाद। हाँ नेक्स्ट गवाही। हाँ नेक्स्ट गवाही सिस्टर रिपोर्ट करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के दासां नूं जय मसीह दी, कलीसिया नूं जय मसीह दी। मैं पिंड मट्टी कलां तो, मेरा नाम प्रीत है, मेरे बच्चे का नाम अभिषेक है। मेरी गवाही इस तरह है कि प्रभु के दासां ने, प्रभु के आत्मा ने गल की कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ।
मैं बहुत परेशान हाँ भी प्रभु वाकई साडी बहुत लड़ाई होती है, साडे बच्चे की भी लड़ाई होती है, तो असीं की कर सकते हैं। मैं बड़ी परेशान, मेरी जिंदगी च मैं वो सोचनी कि मैं प्रार्थना ना करांगी तो मैं मर जावांगी। तो जो प्रार्थना ना हो तो जीवन अद्धा होंदा वा। मैं बड़ा सोचा, मैं प्रभु जी मैं बड़ी परेशान है, तो मेरे हसबैंड ड्यूटी से चल गए, मंगलवार की गल है, मैं फिर लम्मे पै गई, अभिषेक सौ गया, मैं भी सौ गई। 11 बजे का टाइम से प्रभु ने सुपना दिता मैनू कि मेरे बैड के ढो ते मगरमच्छ बैठा होया वा, तो मैं उठ गई। प्रभु ने किसी के राही मैनू सुपना दिता भी मेरे ब्रदर आए ने, उन्हें जल के छट्टे मारे आ। असीं फटाफट उठ के सुपने च तो उठ के बैठ गए हैं, तो मैं बैड से देखा ऑरेंज कलर का, तुहानूं पता तो 666 अंग रूप बदलता रहिंदा वा। मैं उठ के देखा, मैं क्या पता वो एकदम बाहर भज्या सुपने च, तो असीं देखा भी ये हुण रस्ता लभण है किधरों दी भज्जे। मैं प्रभु का उस वक्त धन्नवाद किया। मैनूं इन्नी सुस्ती पै गई सी भी मैं किसी को दस नहीं सकता भी जिद्दां नशा होया हुंदा वा, जिद्दां नशे वाला बंदा कहंदा ना मैं डिग जा इस वक्त। फिर मैनूं उस वक्त एक्टिव होई, मैं उस वेले घर का काम किया उठ के। फिर शाम को उस दिन मंगलवार बारिश भी होनी सी, तो बदल भी मौसम भी काफ़ी खराब सा। फिर असीं छत उत्ते गए थोड़ा खलारा चुकन दे, तो तुसीं मनना नहीं प्रभु ने अपने बच्चों नाल किद्दां काम किया। मैं बड़ा ही खुश भी प्रभु तुसीं दुष्ट नूं साडे हत्थों मराया उस दिन, तो कोड़ किला उस जो असीं समान चुक्या तो कोड़ किला उस जगह ते एड्डा लम्मा सी, तो असीं उन्हें भजा दिता भी चल भज जाएगा। वो फिर साडे कोठे ते आया, मैं अकबाल होनी ने बचना मेरे को अज, तो मैं रोड़ा चुक्या उसके सिर ते मारिया, अकबाले की पूछ ते लगे उसकी उस वक्त प्रभु ने तीजी बारी असीं मारिया तो खत्म हो गया। तो मैं बड़ा ही खुश थी। अभिषेक भी नचन लग पाया। मैं क्या अज साडी जिंदगी च शर्मिंदा हो गया, जो प्रभु के दास ने घोषणा की सी अज प्रभु ने दिखाया, तो उसनूं शर्मिंदा किया साडे घरों। मैं प्रभु का ते प्रभु के दासां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां दिलों कि प्रभु के दास साडे दिन रात मेहनत करते थे, प्रभु का आत्मा साडे नाल बोलदा है, सुपनिਆਂ राही दर्शन दिता ते शाम को पूरा किया। सारे भैन भाइयों जय मसीह दी, रब के दासां नूं भी जय मसीह दी। मेरी ये बहुत ही वड्डी गवाही सी, तो मैं अपनी जिंदगी च कभी भी ऐसा काम नहीं देखा, पर इस अजीब तरह का प्रभु ने सुपनिਆਂ राही काम किया वा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी एक टेस्टमनी हो रहा है, कल मेरी बड़ी सिस्टर आई सी, उसकी बेटी बहुत ही ढिली सी, तो कोई उनको पैसा भी नहीं, सोना भी बहुत ढिलिया सी, बहुत ही परेशान सी, और बच्ची को बहुत ही खारिश सी, दुष्ट आत्मा का भी जोर बहुत ही। पर मैं जो प्रार्थना से बैठी, प्रभु के आत्मा ने मैंने दिखाया भी देख ये कितना दुष्ट आत्मा वा, कभी मैं कभी मार देना वा, कभी मैं वास्ते नहीं चढ़न देना। पर मैं अपनी जीजू को मिली नहीं सा जो मेरे घर आई थी, क्योंकि मैं अपनी प्रार्थना रूम च बैठी सा। फिर मेरे जीजू को भी बहुत ही बुखार ही भी ना को मैडिसिन नहीं ली गई सी, क्योंकि पैसा नहीं सी हैगा। फिर जो वो साढ़े घर एंटर होए ना, मैं प्रभु के दूतां नूं प्रभु जी को भी प्रार्थना की, इशारा के भी प्रभु जी तुसीं सब कुछ कर सकते जो तुसीं चाहो। तो फिर वो गुरु नानक हॉस्पिटल गए, तो प्रभु के दूतां ने उन्होंने फड़िया, दुष्ट जान नहीं सी देन दिया। इन्नी परेशानी, कभी मोटरसाइकिल कभी इधर नूं डगलाउंदा है, कभी इधर नूं। दीदी कहती बहुत ही रुकावट आईयां है, तो अकबाल नाल गया सी, ते कहंदा मैं अकबाल नूं भी एक्सीडेंट कर देना वा। मैं कहा तू जो मर्जी कर, मैं हुण प्रभु के दूत आउण लगे। फिर मैं 191 जबूर 21 बारी पढ़िया, 121 जबूर मैं विशा रख रख पढ़िया, मैं हारी, मैं लड़ी तो मैं जित्ती। तो मेरी दीदी ने गवाही दी, कहती इन्ना बुखार तेरे जीजू को उस वक्त प्रभु के दूतां ने छूया, तो मोटरसाइकिल से ही चंगिया किया बच्ची को, तो जिस डॉक्टर को मिलिया ना, वो डॉक्टर इन्नी भीड़ होती, तुहानूं पता गुरु नानक हॉस्पिटल वारी नहीं आती, प्रभु के दूतां ने आप वह हाथ फड़ के उन्होंने उपर खड़िया सी। फिर प्रभु के दूतां ने उसकी मदद की उस जगह पर। फिर जीजू उस वक्त फ्री हो गए मेरी प्रार्थना ने प्रभु की कृपा ने उसनूं चंगिया किया। मैं बेनती की, मेरी इन्नी की गवाही सी। सारे भैन भैन जय मसीह दी, रब के दासां नूं जय मसीह दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भैन भाइयों बड़े दिन की गवाही सी, पर मैं दे नहीं सी पानी। पर मैं आज प्रभु जी को क्या, मैं प्रभु जी रात भी किसी के घर मीटिंग से उस जगह पर भी प्रभु का आत्मा मैंने बोलने लगे भी तू गवाही दे, तू गवाही दे। तो पर टाइम नहीं सी, ना भी गवाहियां नहीं सी हुई। पर मैं अज सोचा भी प्रभु जी मैं शैतान को शर्मिंदा करांगी तुहाडे नाम विच जाके, तुहाडे लोकां दे नाल। तो प्रभु ने अज शर्मिंदा किया इस विरोधी को साडे जीवन चों। आमीन, आमीन, आमीन। सारे भैन भाइयों जय मसीह दी,
ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੁੱਧਵਾਰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ BP ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। 3 ਡਾਕਟਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧਿਆ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਟਿਆ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਕੋਲ, ਕਦੀ ਤੀਜੇ ਕੋਲ, 3 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਰਕਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਵਾਲ ਮਾਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਘਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਚਰਚ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਆ ਗਈ ਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀ BP ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ BP ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ BP ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੜੇ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ BP ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ BP ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵੀ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਦੇ ਘੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ ਪਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਫੋਨ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੂਹਣਾ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਜੋ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਭ ਕੰਮ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਮਸੀ ਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਝੱਟ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਛੋਟੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਘੰਟਾ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2-2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ BP ਘਟਦਾ ਨਾ ਵੱਧਦਾ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਪ ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ।
तो मैं उधर तो ना प्रार्थना कर दिया कि घर जा पर मक्की की मंजी की जगह आडे ना फिर जब घर नहीं सवारिया गया है छत नहीं पई ना लाड़ सफाई हुई आ तो मैं मंजी से बह के कर दिया भी तो उठे ना साढ़े घर एडा ना निकलिया ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਹਾਰਾ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਸੀ। ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਤੱਕਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਮੰਮੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾ ਜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਦੁਸਟਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਖਰਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀ ਦੱਸ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਜੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਐਸੇ ਵਕਤ हाँ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 अब अपनी अखा बंद करांगे ते वचना वास्ते प्रेर करांगे प्रभु यीशु मसीह तुहाडा धन्नवाद तुहाडी तारीफ करदे प्रभु जी तुहाडे दासां नूं तुहाडे सामर्थी हाथ विच दे दे खुदावंद अज दे वचन दे द्वारा प्रभु जी साडे नाल गल करन वास्ते जा रहे प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करदे हां सारा आदर सारा जलाल तुहानूं दे प्रभु जिन्ने भैन भरा अज तुहाडी बाणी नूं सुन प्रभु इन्हां दे जीवन 100 गुणा फल लावे पिता तुहाडा धन्यवाद करदे यीशु के नाम में आमीन 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 सब तारीफ करवाइए वचन के बाद